ایک اور ناکامی، کپتان کو بڑی بری خبر ملنے والی ہے۔ منصور علی خان کی چونکا دینے والی خبر۔ سینئر تجزیہ کار منصور علی خان نے دعویٰ کیا ہے کہ جلد ہی بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ایک بہت ہی بری خبر ملنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ خان صاحب نے دسمبر 2024 میں بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں سے درخواست کی تھی کہ وہ ملک میں ترسیلات زر نہ بھیجیں، لیکن میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ عمران خان نے جو اعلان کیا اس سے زیادہ بے وقوفوں والی حرکت نہیں ہو سکتی۔ مجھے نہیں پتا خان صاحب کو ایسے الٹے سیدھے مشورے آخر دیتا کون ہے، اس سے کچھ نہیں صرف پاکستان کا نقصان ہونا تھا۔ منصور علی خان نے کہا، میرے کپتان کی یہ کال فیل ہی ہونی تھی، میں نے پہلے ہی اس کی پیشگوئی کر دی تھی، اس قسم کی تجویز نے منہ کے بل ہی گرنا تھا۔ منصور علی خان نے کہا کہ اس سے قبل دسمبر 2024 میں جب اعداد و شمار آئے تو پتا چلا کہ ترسیلات زر کم ہونے کے بجائے بڑھ چکی ہیں۔ تحریک انصاف کے سامنے حقائق کو پیش کیا گیا تو ہمیں کہا گیا کہ اصل نمبرز تو ابھی چند ماہ کے بعد آئیں گے۔ اب عمران خان کے لیے جو بری خبر ہے وہ یہ کہ اسٹیٹ بینک نے جنوری 2025 کے اعداد و شمار بھی جاری کر دیے ہیں، جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے گزشتہ ماہ اپنے خاندانوں کو 3 ارب ڈالر بھیجے اور اس میں 25.2% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی کال ناکام ہوئی، پاکستانیوں نے پیسے نہ بھیجنے کے بجائے اپنی فیملیز کو زیادہ پیسے بھیجے۔ اس بارے جلد عمران خان کو بھی کوئی نہ کوئی ضرور بتا دے گا۔ امریکہ میں ایک اور خوفناک حادثہ، 2 طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ ناظرین، امریکہ میں مشہور زمانہ راک بینڈ موٹلی کرو کے لیڈ سنگر ونس نیل کے پرائیویٹ جیٹ کو خطرناک حادثہ پیش آیا ہے۔ 2 طیارے آمنے سامنے آ گئے، ایک لرزہ خیز تصادم، ایک جان گئی، 3 شدید زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ طیارہ آسٹن ٹیکساس سے آ رہا تھا کہ لینڈنگ گیئر فیل ہونے کی وجہ سے بے قابو ہو کر ایک بڑے جیٹ سے جا ٹکرایا۔ سنگر ونس نیل اس طیارے میں موجود تھے یا نہیں، اس بارے میں ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ کیا یہ حادثہ محض ایک اتفاق تھا؟ کیا یہ تکنیکی خرابی تھی یا پھر کچھ اور؟ امریکی خفیہ ادارے اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی واضح وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ ایویشن آفس اور فائر ڈپارٹمنٹ کے افسران کا کہنا ہے کہ وہ حادثے کی ہر ممکن تحقیقات کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ میں آئے روز طیاروں کے حادثات سامنے آ رہے ہیں۔ واشنگٹن میں ہونے والے ایک بڑے فضائی حادثے میں مسافر طیارہ اور فوجی ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ اس واقعے میں 67 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس کے بعد امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا کے شمال مشرقی علاقے میں ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بعد ازاں الاسکا میں ایک طیارہ خراب موسم کی وجہ سے کریش ہو گیا، اس میں سوار تمام 10 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ فلپائن میں بھی امریکی فوج کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں امریکی فوج کا ایک اہلکار اور 3 ڈیفنس کانٹریکٹرز ہلاک ہو گئے تھے۔ طیاروں کے حادثات کے ان پے در پے واقعات نے امریکیوں میں خوف پیدا کر دیا ہے۔ لوگ ہوائی سفر سے اجتناب کر رہے ہیں، جس سے ایویشن انڈسٹری کو شدید مالی نقصان کا خدشہ ہے۔ غازہ میں 50,000 شہادتیں ہوئیں۔ غازہ تباہ کن اثرات سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ توقع ہے خطے میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ چیلنجز کے باوجود ہم معیشت میں بہتری لانے میں کامیاب ہوئے۔ اڑان پاکستان قومی اقتصادی تبدیلی کا منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم کا دبئی میں ورلڈ گورنمنٹس سمٹ سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے صدر کی ملاقات۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی ملاقات میں شرکت۔ یو اے ای کے صدر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعاون کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال، باہمی مفادات کی تکمیل کے لائحہ عمل و تعلقات کی مضبوطی پر گفتگو۔ گورننس میں عالمی رجحانات کی نشاندہی اور عالمی تبدیلیوں کی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دبئی میں ورلڈ گورننس سمٹ کے موقع پر ملاقاتیں۔ وزیر اعظم نے کویتی ہم منصب اور سری لنکا کے صدر سے ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے دوران 2 طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔
दौरान मुलाकात मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंकन सदर से मुलाकात में तिजारत, तालीम और मजहबी सयाहत पर ख़ुसूसी बातचीत की। सार्क को मज़ीद मुतहरिक करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। लीबिया कश्ती हादसे में जाबहक 16 पाकिस्तानियों की लाशें निकाल ली गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जाबहक पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी हैं। 13 अफराद का ताल्लुक कुरम, एक का बाजौड़, एक का औरकजई और एक का पेशावर से है। गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे। 37 जिंदा बचे, एक अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि 10 पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं। जिंदा बच जाने वालों में से 3 पाकिस्तानी तराबलस में पुलिस की तहवील में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से IMF वफ्द की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामे में कहा गया मुलाकात फाइनेंस डिवीजन की दरख्वास्त पर हुई। अदलिया इस तरह के मिशंस के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए इस्तेमाल नहीं होती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वफ्द का खैर मकदम किया और अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों से भी आगाह किया। चीफ जस्टिस का कहना था कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है, मैं सरबराह हूँ, मुझ पर इदारे के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के सहाफ़ी नुमाइंदगान से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने बानी PTI के खत के हवाले से कहा, बानी PTI के खत का IMF वफ्द से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI का खत मिला है जिसमें जो इश्यूज उठाए गए वो संजीदा हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की कि खत को जजेस कमेटी के इजलास में रखें। हमसे ये तवक्को न करें कि एक ही मीटिंग में सारे जवाब मिलेंगे। अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास के हवाले से तजावीज़ लूंगा। सहाफियों से दौरान मुलाकात चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की गुफ्तगू। कहा, IMF को कह दिया गया है कि आप बहुत अहम वक्त पर आए। वफ्द से पूछा गया, आपके मिलने की असल वजह क्या है? वफ्द ने बताया कि प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक इश्यूज पर मिलना है। वफ्द से कहा, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है, ये हमारा काम नहीं, आपको सारी तफसीलात बताएं। वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर चुके। वकील ने कहा, अदलिया पिलर ऑफ स्टेट है। जस्टिस मोहसिन कयानी ने कहा, पिलर ऑफ स्टेट तो हवा में ही है। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई बन चुकी। 24-25 करोड़ लोग, इसमें लड़ने वाले ज्यादा, बचने वाले कम हैं। मुझ समेत 45 साल से ऊपर के लोग सब नाकारा हैं। नौजवान स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक का कहना है कि मीडिया पर देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने पार्लियामेंट का नाम इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, एग्जीक्यूटिव और अदलिया कोलैप्स कर गई। जज साहब को पैगाम भिजवा दें, ये अल्फाज काबिल कबूल नहीं। पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का हक किसी को नहीं। 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली है, 2018 की क्यों ना थी? दोहरे मयार पर निजाम नहीं चल सकता। इलेक्शन कमीशन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन को खत लिख दिए। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, मुल्क नहीं चलेगा। फॉर्म 47 वाले बाजारों में चलें और देखें महंगाई का क्या हाल है। महंगाई में कमी का हुकूमती दावा झूठ पर मबनी है। बलूचिस्तान में आग लगी है। PTI रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अरकान को ज्यादा कोप किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब का बकाया जात रहता है जो वफाक ने नहीं दिया। कौमी असेंबली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का धुआंधार खिताब। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल केस। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी पर चैनल पे चलाई गई। कोर कमांडर्स हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घिराव करना तो तोड़फोड़ फैशन बन चुका है। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर भी हमले हुए? सजा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकम राजा ने कहा, जी हुए हैं, इसकी मिसालें भी दूंगा। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है।
वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ का स्टेम में हिस्सा लेने वाले 1100 तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तानी बच्चे बासलाहियत हैं, दुनिया भर में नाम रोशन कर सकते हैं। तलबा ने वादा करना है कभी मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। अपने मुल्क पर हमलों की तालीम देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता, किसी का ईंधन नहीं बनना। गालम गलोच इज्जतें उछालने की तरगीब देते थे, खुद 4 साल एक ढेले का काम न किया। कराची में बढ़ते हादसात के बाद गाड़ियां जलाने के वाकयात। ट्रांसपोर्टर्स का कौमी शाहराह पर एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स ने कौमी शाहराह को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज के बाद छठा हैदराबाद जाने वाली शाहराह मुकम्मल बंद। ट्रांसपोर्टर्स का गाड़ियां जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जलाई गई गाड़ियों का मुआवजा देने का मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर शरीन इनाम मेमन ने एमकेएम के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। एमकेएम वाले अपने दाखिली तजादात से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत खेल रहे हैं। नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया, लेकिन एमकेएम के लीडरान अब भी बाज नहीं आ रहे। कराची के अवाम एमकेएम की हकीकत जान चुके, अब बहकावे में आने वाले नहीं। कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर, मुत्तहिदा ठेकेदार बनने से गुरेज करे। और मारूफ अदाकार काजी वाजिद की 7वीं बरसी मनाई जा रही है। 10 बरस की उम्र में फनी कैरियर का आगाज किया और रेडियो पाकिस्तान पर बच्चों के प्रोग्राम नौनिहाल में सदाकारी के जौहर दिखाए। 25 बरस तक रेडियो से मुंसलिक रहे और अपनी सदाकारी के शहर में सबको जकड़े रखा। यादगार ड्रामों में धूप किनारे, तन्हाइयां, हवा की बेटी, चांद ग्रहण, पल दो पल और अनारकली शामिल। 14 अगस्त 1988 को तमगा सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।